कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी प्रणाम। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीदपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन्निधि नामिने नमाचार्यपदाय निधाय कृपा प्रदायिने गौरगदामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय भागवता देवा जय जय भागवता, जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवता देवा जय जय भागवता। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणां मदेकबन्धो मत्सङ्ख्यन् मद्गुरो मन्महाधन मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. प्रणाम प्रणाम माता जी। Pranama Mataji. Mataji, പ്രണാം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ധർമ്മ ഉവാച കച്ചിത് ഭദ്രേണ മായാത്മം അനസ്ഥേ വിച്ഛായ സിംളായ ദേശന്മുഖേന ആലക്ഷ്യയേ ഭവതി മന്ദരാധീം ദൂരെ ബന്ധും ശോചസി കഞ്ചനാഭ. ധർമ്മ ഉവാച ധർമ്മരാജാവ് ആരാഞ്ഞു. ധർമ്മരാജാവ് ആരാഞ്ഞു. കച്ചിത് അതോ ഭദ്രേ സ്ത്രീകളെ ആദരവോടെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന പദം ഭദ്രേ അനാമയം ദൃഢ ആരോഗ്യത്തോടെ ആത്മനഃ സ്വയം തേ അസി ദുഃഖഛായയിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു. അത് ഈഷദ് ആലക്ഷ്യയെ ഭവതീം തന്നെ അന്തരാധിം ഉള്ളിൽ രോഗമുള്ളവളായി ദൂരെ കലി ബിന്ദു മിത്രം ശോചസി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കഞ്ചന അംബ. അപ്പൊ ഇവിടെ ധർമ്മരാജാവ് അല്ലെ, ധർമ്മരാജാവ് ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു? ആളയുടെ രൂപം, ആളയുടെ രൂപത്തില്. ഭൂമിദേവി പശുവിന്റെ രൂപം. പശുവിന്റെ രൂപത്തില്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഋഷഭരൂപത്തിലുള്ള ധർമ്മരാജാവ് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു. അല്ലയോ ഭദ്രേ, ഭവതി ആരോഗ്യവതിയല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖാകുലയായി കാണപ്പെടുന്നത്? ഭവതിയുടെ മുഖം ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നുവല്ലോ. ഭവതി എന്തെങ്കിലും ആന്തരിക രോഗത്താൽ ക്ലേശിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ അകലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ബന്ധുജനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണോ എന്ന് ധർമ്മരാജാവ് ഭൂമിദേവിയോട് ചോദിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ജയശ്രീല പ്രഭു. അത് കലിയുഗത്തിൽ ലോകരെല്ലാം സദാ ഉത്കണ്ഠാഭരിതരാണ്. ഏവരും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള രോഗത്താൽ പീഡിതരാണ്. ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിന്നും മനസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്നും അകലെയുള്ള തൻ്റെ ബന്ധുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വിഷമിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണം ഒരു കുടുംബവും ഇക്കാലത്ത് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നതാണ്. പണ്ടൊക്കെ കൂട്ടുകുടുംബായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് എന്ത് വിഷമം വന്നാലും മറ്റൊരാളെ താങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പോലും പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്നും അകലെയുള്ള തൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വിഷമിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണം ഒരു കുടുംബവും ഇക്കാലത്ത് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നതാണ്. ഉപജീവന മാർഗത്തിനായി പിതാവ് പുത്രനിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്നും അകലെ ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ അകന്ന് ജീവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ആന്തരിക രോഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള ക്ലേശവും പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയും സമൂഹത്തിലെ അന്തസ്സ് നിലനിർത്താനുള്ള ഉത്കണ്ഠയും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയാലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലേ അത് മറ്റുള്ളവരറിഞ്ഞാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും? അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു വിഭ്രാന്തി, അപ്പൊ ഉത്കണ്ഠ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ സദാ അസന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചില പ്രധാന കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണിവ. കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പൈസ ഉള്ളവർക്ക് ആ പൈസ പല പല ബിസിനസ്സുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തും. പിന്നെ അത് തിരിച്ചു കിട്ടാതെയുള്ള ഉത്കണ്ഠ, അങ്ങനെ ആ ബിസിനസ് എപ്പോഴും പൊളിഞ്ഞു പോകുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക, അങ്ങനെ പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കടം വാങ്ങി ആ കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആശങ്ക. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ, പണക്കാരായാലും പാവപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഓരോരോ തരത്തിൽ അവര് അസന്തുഷ്ടരാണ്. ശ്ലോകം 20.
പാദൈർന്യൂനം ശോചസി മൈകപാദമാത്മാനം വാ വൃഷലൈർബോക്ഷ്യമാണം ആഹോസുരാദീൻ ഹൃദയജ്ഞഭാഗാൻ പ്രജാ ഉദാസിന്മഖ പത്യവർഷതി പാദൈഹി. മൂന്ന് കാലുകൾ ന്യൂനം കുറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞു. അതായത് ധർമ്മരാജാവിന് എത്ര കാലുകളുള്ളൂ? 3 കാലുകൾ. ഒരെണ്ണം ഒടിച്ചു കളഞ്ഞ്. ന്യൂനം കുറഞ്ഞു. ശോചസി വിലപിക്കുന്നത്. മാ ഏകപാദം മാത്രം. ആത്മാനം ശരീരം. വാ അല്ലെങ്കിൽ വൃഷലൈഹി ബോക്ഷ്യമാണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആഹോ സുര ആദീൻ ഹൃദയജ്ഞ ഭാഗാൻ പ്രജ ഉദാ സിത്ത് മഖവതി ക്ഷാമത്തിലും അവർഷതി. ധർമ്മരാജാവിന് ആകെ 1 കാല് മാത്രമുള്ളൂ. 3 കാലും നഷ്ടപ്പെട്ട് 3 കാലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എന്റെ ഈ അവസ്ഥയെ കരുതിയാണോ ഭവതി വിലപിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഒറ്റക്കാലിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണോ ഭൂമിദേവിയോട് ഭവതി വിലപിക്കുന്നത്? അതോ ഇനി മുതൽ നിയമവിരുദ്ധരായ മാംസാഹാരികൾ ഭവതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുമെന്നതിനാലുള്ള അതിയായ ഉത്കണ്ഠയിലാണോ? മാംസാഹാരത്തിനായി ഭവതിയെ കൊന്ന് അവർ ഭോജനം തയ്യാറാക്കുമോ എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠയിലാണോ? അതല്ല ഇപ്പോൾ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളില്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞഭാഗം ഇല്ലാതാകുന്നതിൽ വിഷമിക്കുന്നുവോ? അപ്പൊ യജ്ഞമൊന്നും നൽകുന്നില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞഭാഗം കൊടുക്കുന്നില്ല. അതോ ക്ഷാമവും വരൾച്ചയും മൂലം ക്ലേശിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കായി ദുഃഖിക്കുന്നുവോ? അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് ധർമ്മദേവൻ ചോദിക്കാണ്. ഭാവാർത്ഥം ജയസുല പ്രഭു. അത് കലിയുഗം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ ആയുസ്, കരുണ, ഓർമ്മശക്തി, സദാചാരം അഥവാ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ എന്നീ 4 കാര്യങ്ങൾ വിശേഷിച്ചും ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ധർമ്മം അഥവാ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ 4ൽ 3 പങ്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഈ ഒറ്റക്കാലിലുള്ള പ്രതീകം കാണിച്ചത്. 4 ധർമ്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതില് 3ഉം നഷ്ടപ്പെട്ടു. 3 പങ്കും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതിനാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായ കാള ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോക ജനസംഖ്യയിൽ 4ൽ 3 ഭാഗം ജനതയും അധർമ്മികളാകുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇത് നരകമായിത്തീരുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ എതിർക്കുന്ന നിരവധി നാമമാത്രമായ ധാർമ്മിക സമിതികളെ സൃഷ്ടിക്കും. കുറെ പേര് ദൈവമില്ല, അമ്പലങ്ങള് വെറും കല്ലും മണ്ണും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്, അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ കല്ലാണ്, മരമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോകുന്നത് തടയുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ എതിർക്കുന്ന നിരവധി നാമമാത്രമായ ധാർമ്മിക സമിതികളെ സൃഷ്ടിക്കും. അപ്രകാരം വിശ്വാസമില്ലാത്ത മാനവ സമൂഹങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ സുബുദ്ധികളായ ജനവിഭാഗത്തിന് വാസയോഗ്യമല്ലാതാക്കി തീർക്കും. സുബുദ്ധികളായ ജനവിഭാഗത്തിന് വാസയോഗ്യം അല്ലാതാക്കി തീർക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിലുള്ള
ആനുപാതികമായ വിശ്വാസത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് മനുഷ്യരെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം തരം വിശ്വാസികൾ വൈഷ്ണവരും ബ്രാഹ്മണരുമാകുന്നു. ഒന്നാം തരം വിശ്വാസികള് വൈഷ്ണവരും ബ്രാഹ്മണരുമാകുന്നു. പിന്നീട് ക്ഷത്രിയരും, മൂന്നാമത് വൈശ്യരും, പിന്നെ ശൂദ്രരും, അതിനുശേഷം മ്ലേച്ഛർ, യവനർ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചണ്ടാളരും. മനുഷ്യവാസനയുടെ അപജയം മ്ലേച്ഛാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു. ചണ്ടാലാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവിതം മനുഷ്യ അധപ്പതനത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാവുന്നു. എന്താണ് ചണ്ടാൾ എന്ന് പറയുമ്പോള്? മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നു. മാംസം മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നു. നായ്ക്കളുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ജീവിതം മനുഷ്യ അധപ്പതനത്തിന്റെ അവസാന വാക്കുന്നു. വേദസാഹിത്യങ്ങളെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പദങ്ങളൊക്കെയും ഒരിക്കലും ഒരു പ്രത്യേക ജനസമൂഹത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മത്തെയോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. അവ മനുഷ്യരുടെ പൊതുവെയുള്ള വ്യത്യസ്ത യോഗ്യതകളാകുന്നു. ജന്മാവകാശത്തിൻ്റെയോ സമുദായത്തിൻ്റെയോ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. സ്വപ്രയത്നത്താൽ യഥായോഗ്യമായ ഗുണങ്ങൾ ഒരുവന് സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയും. ആകയാൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാനുമായുള്ള അവരുടെ സംസർഗത്തിൻ്റെയും ഉറ്റബന്ധത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പുത്രന് മ്ലേച്ഛനായിത്തീരാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചണ്ടാളന്റെ പുത്രന് ഒരു ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിത്തീരാനും കഴിയും. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സത്സംഗം കൊണ്ട്. സത്സംഗം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാവും? പരമപുരുഷ ഭഗവാനുമായുള്ളവരുടെ സംസർഗത്തിന്റെയും ഉറ്റബന്ധത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ ലഭിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് സത്സംഗം ലഭിച്ചാല് ഒരു വൈഷ്ണവൻ, സത്സംഗം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പുത്രൻ എന്തായിത്തീരും? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സത്സംഗം ലഭിച്ചാൽ ചണ്ടാളന്റെ പുത്രന് ഒരു ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിത്തീരാനും സാധ്യം. മാംസഭോജികളായ മനുഷ്യരെ പൊതുവെ മ്ലേച്ഛരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ മാംസാഹാരികളും മ്ലേച്ഛരല്ല. ശാസ്ത്രവിഹിതമായ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ മ്ലേച്ഛരല്ല. ശാസ്ത്രവിഹിതമായ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മ്ലേച്ഛരല്ല. എന്നാൽ യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ മാംസഭോജനം നടത്തുന്നവരെ മ്ലേച്ഛരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ചിലരുണ്ട് യജ്ഞത്തില് നിവേദിച്ച ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച അല്ലെ ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിച്ച മാംസം ചിലര് വല്ലപ്പോഴും ആ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭക്ഷിക്കും. അവര് എന്തെന്ന് പറയില്ല? മ്ലേച്ഛരെന്ന് പറയില്ല. അതേസമയം ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകും, കുറിയൊക്കെ തൊടും, എന്നിട്ട് നേരെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെ 45 ദിവസം ഇവിടെ അയ്യപ്പന്റെ അവിടേക്ക് എന്താ മാതാജി ശബരിമലയിലേക്ക് വ്രതമൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പകുതി വഴി എത്തുമ്പോൾ മാലൂരും വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് 4 കാലിലായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ മാംസഭോജനം നടത്തുന്നവരെ മ്ലേച്ഛരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഗോമാംസം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതില് ഗോമാംസം ഒരു ശാസ്ത്രങ്ങളിലും കഴിക്കാൻ അനുവദനീയമല്ല. മാത്രവുമല്ല വേദ അനുകർത്താക്കൾ പശുക്കൾക്കും കാളകൾക്കും പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പശുക്കൾക്കും കാളകൾക്കും പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകുന്നത്? പശുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദിവ്യ ഔഷധമായ കാളകളോ കൃഷിക്ക് സഹായിക്കും. കാളകൾക്കും പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാളകളുടെയും പശുവിന്റെയും ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു.
അപ്രകാരം അവർ വിവിധ രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും. ഇത് ദഹിപ്പിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, അതായത് ദഹന പ്രക്രിയ അല്ല നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. അത് ചൂടും അതേപോലെ ശരിക്കും ദഹിക്കാതെ നമ്മളൊക്കെ ഇതറിയാതെ പല ഇതും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുപോയവരുമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ ലൗകികമായി വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമെങ്കിൽ തന്നെയും മ്ലേച്ഛരായ ജനസമൂഹം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് തീരെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 3:14-16 യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ശക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം? എന്താണ്? ദേവന്മാര് കൃപ കൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ ദേവന്മാർക്ക് ആ ഇതുകളെ കൊടുത്തിരിക്കണം. ദേവന്മാര് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ദേവന്മാർക്ക് ഒരു സ്മരണ കൊണ്ടെങ്കിലും അത് ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കണം. അല്ലാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ചോരന്മാർക്ക് സമമാണെന്നാണ് 3:14-16 യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ശക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവസത്തകൾ സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവസത്തകളെ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ പുരോഗമനപരമായി നിലനിർത്താൻ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പദ്ധതിയും ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അതെല്ലാം വേദങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പദ്ധതി ഇപ്രകാരമാകുന്നു: ജീവസത്തകൾ ധാന്യങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറിയുടെയും വിളവിൽ ജീവിക്കുകയും അവ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ രക്തത്തിൻ്റെയും ബീജത്തിൻ്റെയും രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ശരീരത്തിന് ജീവ ആധാരമായ ശക്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് രക്തത്തിൽ നിന്നും ബീജത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് ജീവസത്തകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ധാന്യങ്ങൾ, പുൽക്കൊടികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉൽപാദനം മഴയാലാണ് സാധ്യമായി തീരുന്നത്. മഴ സമുചിതമായി വർഷിക്കപ്പെടുന്നതാകട്ടെ നിർദ്ദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനം മുഖേനയാണ്. സാമവേദം, യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം, അഥർവവേദം എന്നീ വേദങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. യജ്ഞവേദിയിൽ അഗ്നിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സൂര്യദേവൻ പ്രസന്നനാകുന്നുവെന്ന് മനുസ്മൃതിയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യദേവൻ സന്തുഷ്ടനാകുന്നതോടെ അദ്ദേഹം യഥോചിതമായി സാഗരത്തിൽ നിന്നും ജലം സംഭരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അംബര അന്തത്തിൽ, ആകാശത്തിൽ യഥേഷ്ടം ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളിൽ നിന്നും മഴ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയേ. അതായത് സമുദ്രത്തില് ഉപ്പുജലം കേടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് വെള്ളം എത്രയായാലും വീട്ടിൽ പിടിച്ച് ശുദ്ധജലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് കേടാവും. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കണേ? ഉപ്പില് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കേടാവാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഉപ്പിട്ട് വയ്ക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ സാഗരങ്ങളില് ഉപ്പിന്റെ അംശം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ആ വെള്ളം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സൂര്യഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നീരാവിയായി ആകാശത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോള് പിന്നെ കാറ്റ്, വായു ഭഗവാന്റെ കാറ്റിനനുസരിച്ച് അത് ബാഷ്പം ഉറച്ച് ജലത്തുള്ളികളായി അത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് മഴയായിട്ട് വർഷിക്കുന്നു. ആ മഴയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശുദ്ധജലം ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തടാകങ്ങളിലൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് നദികളിലൊക്കെ അത് സംഭരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലം വേർതിരിച്ച് പൈപ്പുകളിലൂടെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ വേണ്ടത്ര മഴ വർഷിക്കുകയാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ധാന്യ ഉൽപാദനം നടക്കുകയും
അപ്രകാരം പുരോഗമനാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജീവസത്തകൾക്ക് ഊർജം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പണ്ടത്തെ കാരണന്മാര് കാലത്ത് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് മുഖം വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തവര് കിഴക്കേ വശത്തേക്ക് പോകും, അല്ലെ? എന്നിട്ട് സൂര്യഭഗവാന് അത് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൂര്യഭഗവാനെ അവര് സ്മരിക്കും, വണങ്ങും. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യും. അതുപോലെ അഗ്നി പകരുന്ന നേരത്ത് അഗ്നിദേവനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് അവര് അടുപ്പില് തീ കത്തിക്കുക. അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ, ഒരു കോല് പോലത്തെ ഒരു ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാസ് തിരിക്കുക, കത്തിക്കുക. ഒന്നുമില്ല, നേരം വൈകി എന്നുള്ള മട്ടിയില് ഒന്നുമില്ല. ബാത്റൂമിൽ പോവുക, വെള്ളം എടുത്ത് മുഖം കഴുകുക, അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എല്ലാം അവരൊന്ന് സ്മരിക്കാനൊന്നും നമ്മൾക്ക് നേരമില്ല. നേരം വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പൊരിഞ്ഞ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കുറ്റൊക്കെ അവിടെയുള്ള പട്ടിയും പൂച്ചയ്ക്ക് വരെ കൊടുക്കും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മള് കാലത്ത് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഭദ്രകാളി രൂപം വരുത്തും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതെന്താണ് ചെയ്യണത്? മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ധാന്യോൽപാദനം നടക്കുകയും അപ്രകാരം പുരോഗമന ആത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജീവസത്തകൾക്ക് ഊർജം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും മ്ലേച്ഛന്മാർ ഗോക്കളെയും കാളകളെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളോടൊപ്പം കൊല്ലാനായി കശാപ്പ് ശാലകൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നു. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ധാന്യോൽപാദനത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും കൽപ്പിക്കാതെ വ്യവസായശാലകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മാംസം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാമെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുല്ലും അവനവന് വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം മൃഗങ്ങളെ മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ എന്തായാലും സാധ്യമല്ല. ഈ പുല്ലും പച്ചക്കറികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത്ര മഴയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആകയാൽ സൂര്യനെയും ഇന്ദ്രനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലുള്ള ദേവന്മാരുടെ കൃപയെ അവർക്ക് അന്തിമമായി ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ദേവന്മാരെ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ നിശ്ചയമായും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നാം മുമ്പ് നിരവധി ഒന്ന് വായിച്ചാ മാതാജി ആ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കട്ടെ. നാം മുമ്പ് നിരവധി തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഒരു തരത്തിലുള്ള കാരാഗൃഹമാകുന്നു. കാരാഗൃഹത്തെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്ന ഭഗവത് സേവകരാണ് ദേവന്മാർ. നാസ്തികരായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിപ്ലവകാരികളായ ജീവസത്തകൾ ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ പരമശക്തിയുടെ നേർക്ക് തിരിയുന്നത് കാണാൻ ഈ ദേവന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാലാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പദ്ധതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. അതായത് ഭഗവാനിലാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും യജ്ഞം ഭാഗം ചെന്നെത്തുന്നത്. ദേവന്മാരിലൂടെ അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഭൗതികവാദികൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് കാമ്യകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ അടിയിലും അവർ നിരവധി തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ബോധപൂർവം ഏർപ്പെടുന്നവർ എല്ലാവിധ പാപപുണ്യങ്ങൾക്കും അതീതരാണ്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്. ഭക്തന്റെ ജീവിതം തന്നെ യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാകയാൽ ഭക്തർക്ക് നിർദ്ദിഷ്ടമായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. ഭക്തര് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഭഗവാനെയും ദേവന്മാരെയും ഒക്കെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിർദ്ദിഷ്ടമായ യജ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായി കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരായവർ നിശ്ചയമായും നിർദ്ദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്തെന്നാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളുടെയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള ഏക മാർഗമാണത്. യജ്ഞമാണ്
സംഭരിച്ചു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗം. തടവ് പുള്ളികൾ അനുസരണയുള്ള പ്രജകളായി മാറുമ്പോൾ കാരാഗൃഹ അധികാരിക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദേവന്മാർ സംപ്രീതരാകുന്നു. അപ്പൊ തടവുകാര് അത്രയും അനുസരണയുള്ളവരാകുമ്പോൾ കാരാഗൃഹ അധികാരിക്ക് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദേവന്മാർ സംപ്രീതരാകുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകട്ടെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഏവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഹരേ കൃഷ്ണ ജപമാകുന്ന ഒരേ ഒരു യജ്ഞം മാത്രമാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗ യജ്ഞമാണ് നാമജപയജ്ഞം. അപ്രകാരം ഭക്തർക്കും കാമ്യകർമ്മികൾക്കും സങ്കീർത്തന യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും തുല്യ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്രീലപ്രഭുവാര് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 21. അരക്ഷ്യമാണ സ്ത്രീയ ഉർവി ബാലാൻ ശോജസ്യതോ പുരുഷാധൈര്യവാർത്താൻ വാചം ദേവീം ബ്രഹ്മകുലേ കുകർമ്മ കർമ്മണ്യ ബ്രഹ്മണ്യേ രാജകുലേ കുലാഗ്രാൻ. അരക്ഷ്യമാണ സ്ത്രീയ ഉർവി ബാലാൻ ശോജസി അനുതാപമുണ്ടാകും. അഥോ പുരുഷ ആദൈഹി ഇവ ആർത്താൻ വാചം ദേവി ബ്രഹ്മകുലേ കുകർമ്മണി തത്വങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അബ്രഹ്മണ്യെ രാജകുലേ കുല അഗ്രാൻ വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ജയ്സിലെ പ്രഭാത്. ധാർമ്മിക ബോധമില്ലാത്ത വ്യക്തികളാൽ നിരാലംബരായി ഉപേക്ഷിച്ചു പോകപ്പെട്ട അസന്തുഷ്ടരായ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കരുതി ഭവതി ഖേദിക്കുകയാണോ? ധാർമ്മിക ബോധമില്ലാത്ത വ്യക്തികളാൽ നിരാലംബരായി ഉപേക്ഷിച്ച് പോകപ്പെട്ട അസന്തുഷ്ടരായ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കരുതി ഭവതി ഖേദിക്കുകയാണോ? അഥവാ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അടിമകളായ ബ്രാഹ്മണരാൽ വിദ്യാദേവത കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാലാണോ ഭവതി അസന്തുഷ്ടിതരായിരിക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണന്റെ കടമയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഭവതി അസന്തുഷ്ടയായിരിക്കുന്നത്? അതോ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ ആദരിക്കാത്ത രാജവംശങ്ങളുടെ കീഴിൽ ബ്രാഹ്മണർ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണോ ഭവതി വിഷമിക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ ആദരിക്കാത്ത രാജവംശങ്ങളുടെ കീഴിൽ, അതായത് ബ്രാഹ്മണര് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്തുതിപാഠകന്മാരായി ഓരോ രാജ്യത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ സ്തുതിപാഠകന്മാരായി തീരുന്നത് കണ്ടിട്ടാണോ ഭവതി വിഷമിക്കുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം. ജയ്ശ്രീ പ്രഭുവാദ്. കലിയുഗത്തിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ബ്രാഹ്മണർ, ഗോക്കൾ എന്നിവരോടൊപ്പം തീർത്തും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും എപ്പോഴത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് മുൻപുള്ള പോലെ ഒരു സ്ഥാനം അവരെപ്പോഴും കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? അവര് അങ്ങനെയൊന്നും നൽകുന്നില്ല. അരക്ഷിതരായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ യുഗത്തിൽ സ്ത്രീകളുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധം നിരവധി സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും നിരാലംബരാക്കി തീർക്കും. സാഹചര്യവശാൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി തീരാൻ ശ്രമിക്കും. വിവാഹം എന്നത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഔപചാരികമായ ഉടമ്പടി മാത്രമായി നടത്തപ്പെടും. മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും
കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ പരിരക്ഷണം ലഭിക്കുകയില്ല. പരമ്പരാഗതമായി ബ്രാഹ്മണർ ബുദ്ധിയുള്ളവരാകയാൽ എന്താണ്, അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ അറിയാം, പരമ്പരാഗതമായി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അവര് ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ ശിഷ്ടാചാരപരവും ധാർമ്മികവുമായ തത്വങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ അത്യന്തം അധപ്പതിച്ചവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ പോസ്റ്റുകളിൽ, ജോലികളിൽ, ഉന്നത സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. പക്ഷെ അവര് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പിന്നോക്കത്തിലായിരിക്കും. ധാർമ്മികമായ തത്വങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ അത്യന്തം അധപ്പതിച്ചവരായിരിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസവും ദുസ്വഭാവവും സാധാരണയായി ഒന്നിച്ച് പോവുകയില്ല. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കും. ഭരണാധികാരികൾ എന്ന വർഗം തന്നെ വൈദ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ അപലപിക്കുകയും മതേതരമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ ജാതികളെയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടു നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് മതേതര രാജ്യമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. വിദ്യാസമ്പന്നരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണരെ അത്തരം തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത ഭരണാധികാരികൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയും ചെയ്യും. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവും ദാർശനികനുമായ വ്യക്തി പോലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ സർവ ധർമ്മ സംഹിതകളെയും നിഷേധിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിൽ ഉന്നത പദവി സ്വീകരിച്ചേക്കാം. വിശേഷിച്ചും ബ്രാഹ്മണരെ അത്തരം പദവികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവർ അത്തരം പദവികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് എത്ര തന്നെ തരം താണതാണെങ്കിൽ പോലും അവർ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ സാമാന്യക്ഷേമത്തിന് ഹാനികരമായ ചില കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണര് വളരെ അധപ്പതിച്ചു തുടങ്ങും. ഭൗതികമായി നല്ല ജോലിയും നല്ല പദവിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവര് മറ്റുള്ളവരാൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ സാമാന്യക്ഷേമത്തിന് അവര് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് കലിയുഗ ലക്ഷണങ്ങൾ. ശ്ലോകം 22. കിം ക്ഷത്രബന്ധൂൻ കലിനോപസൃഷ്ടാൻ രാഷ്ട്രാണി വാതൈരവരോപിതാനി ഇതസ്തദോ വാസനപാനവാസ സ്നാനവ്യായോന്മുഖ ജീവലോകം. കിം അതോ ക്ഷത്രബന്ധൂൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഭരണാധികാരികൾ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഭരണാധികാരികൾ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ഉപസൃഷ്ടാൻ ഭ്രാന്തരായി രാഷ്ട്രാണി രാജ്യകാര്യങ്ങൾ കൈഹി അവരോധാനി അവരോപിതാനി ക്രമക്കേടിലേക്ക് തള്ളിയിടുക. ഇതഹ ഇവിടെ, തദഹ അവിടെ, അശന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, പാനം ചെയ്യുക, വൃഭായ ലൈംഗിക വീഴ്ച, ഉന്മുഖ ജീവലോകം മാനവ സമൂഹം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ജയ്സുല പ്രഭുവാദൻ. ഭരണാധികാരികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ കലിയുഗ പ്രഭാവത്താൽ ഇപ്പോൾ സംഭ്രാന്തരായിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണോ അവര് കസേര പോവുക എന്നുള്ളൊരു വിഷമത്തിലാണ് അവർ ഓടി കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ എല്ലാ രാജ്യകാര്യങ്ങളെയും ക്രമക്കേടിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ക്രമക്കേട് ഓർത്ത് ഭവതി വിലപിക്കുന്നുവോ? വീണ്ടും ഭൂമിദേവിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണോ ഭവതി വിലപിക്കുന്നത്? ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ, നിദ്ര, മൈഥുനം എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകളൊന്നും ഇപ്പോൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല. അവർ എവിടെയും എല്ലായിടത്തും ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയുള്ളവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണോ ഭവതി അസന്തുഷ്ടയായിരിക്കുന്നത്?
എന്തും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില് കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഒരു കല്യാണമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ വീഡിയോഗ്രാഫർ എന്ത് പറയണോ അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു നാടകം അരങ്ങേറുകയാണ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു സിനിമ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഒന്നിനും ഒരു മറവില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതം എന്ന് മറ്റുള്ളവര് വിചാരിക്കാം. ഭാവാർത്ഥം: താണമൃഗങ്ങളുടേതിന് തുല്യമായ ചില ജീവിത ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. താണമൃഗങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ചിന്താശക്തിയുള്ള മനുഷ്യരും കാണിക്കുന്നത്. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനങ്ങളാണവ. എല്ലാവർക്കും അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും പൊതുവായതാകുന്നു. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ മനുഷ്യർ ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ നിറവേറ്റരുത്. അതാണ് പൊതുസ്ഥലത്ത് അത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ചിന്താശക്തിയില്ല. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ നിറവേറ്റരുത്, മറിച്ച് മനുഷ്യനെ പോലെ നിറവേറ്റണം. ഒരു ശ്വാനന് യാതൊരു അറപ്പുമില്ലാതെ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ വെച്ച് പെണ്ണായയുമായി ഇണചേരാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം അതൊരു പൊതുശല്യമായി കണക്കാക്കി ആ വ്യക്തിയെ കുറ്റവാളിയായി ശിക്ഷിക്കും. ആകയാൽ മനുഷ്യർക്ക് സാമാന്യമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പോലും ചില നിയമ നിബന്ധനകളുണ്ട്. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ വ്യാമോഹിതരാകുമ്പോൾ മാനവ സമൂഹം അത്തരം നിയമ നിബന്ധനകളെ തിരസ്കരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്കും യാതൊരു ഇതുമില്ല. അവര് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് പരിചയത്തിലുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് ആ കല്യാണ സമയത്ത് പോലും. യാതൊരു അച്ചടക്കവും ഇല്ല, നാണവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ വ്യാമോഹിതരാകുമ്പോൾ മാനവ സമൂഹം അത്തരം നിയമ നിബന്ധനകളെ തിരസ്കരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് വേണ്ടി പോണ നേരത്ത് ഒന്ന് കരഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അതൊക്കെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി ഇപ്പൊ നാണമില്ല. നാണില്ല, അതൊട്ടുമില്ല. ഇപ്പൊ കരച്ചിലില്ല മാതാജി. അതെ, ഈ യുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ നിയമ നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കാതെ ഇത്തരം ജീവിതാവശ്യങ്ങളെ യഥേഷ്ടം വ്യാപരിക്കുന്നു. ഇത്തരം മൃഗതുല്യമായ പെരുമാറ്റം ഹാനികരമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു. ആകയാൽ സാമൂഹിക സദാചാര നിയമങ്ങളുടെ ഈ അപജയം തീർച്ചയായും ശോചനീയമാണ്. ഈ യുഗത്തിൽ സ്വന്തം സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പിതാക്കന്മാരും രക്ഷിതാക്കളും അസന്തുഷ്ടരാണ്. കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം സമ്മാനിച്ച ദുഷിച്ച സംസർഗത്തിന്റെ ഇരകളാണ് നിഷ്കളങ്കരായ നിരവധി കുട്ടികളെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ 8:22 ഇത് തീരില്ല, ഇത് കുറച്ചധികം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നാളെ കാണാം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. എനിക്ക് കുറച്ചു മുമ്പ് സീതാലക്ഷ്മി മാതാജിയുടെ മെസ്സേജ് വന്നു. ഇന്ദു മാതാജിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആക്സിഡന്റ് മരിച്ചുപോയി, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. തൃശ്ശൂർ വെച്ച്. അതാണ് എനിക്കറിയാൻ പറ്റും. എനിക്ക് അഡ്മിനുള്ള ഇന്ദു മാതാജിയാണോ വേറെ ആരോന്നും അറിയത്തില്ല. എന്നോട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സീതാലക്ഷ്മി മാതാജിയാണ് മെസ്സേജ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, പുള്ളിയുടെ ഫോട്ടോ വരെ ഉണ്ട്. കുറച്ചു മുമ്പേ സീതാലക്ഷ്മി മാതാജി ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. പ്രഭു, ഇന്ദു മാതാജി ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടിയാ. അതെനിക്കറിയില്ല ആരാണ്. ഇന്ദു മാതാജിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചുപോയി. ഹസ്ബൻഡ് അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റോ മറ്റോ ആണ് എന്നുമുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബോംബെയിലല്ലേ മാതാജി? ഇവിടെ അല്ലല്ലോ. എന്തോ ഹിന്ദു മാതാജി ബോംബെയിലല്ലേ? ഹിന്ദു മാതാജി അല്ല, ഇപ്പം ഗുരുവായൂർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെനിക്കറിയില്ല ആരാണെന്ന്. അഡ്മിൻ ഒരു ഹിന്ദു മാതാജിയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയക്കുന്നു. നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിന്ദു മാതാജി ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള. അപ്പൊ ഹിന്ദു മാതാജിയുടെ നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ. അല്ലെ സീതാലക്ഷ്മി മാതാജി എനിക്ക് മെസ്സേജ് തന്നേക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാലക്ഷ്മി മാതാജി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും.
മാതാജി ഇല്ല. ലൈവ് ഉണ്ട് മാതാജി. ഞങ്ങളുടെ രാവിലെ ഗ്രൂപ്പിലില്ല. നാമജപത്തിലുണ്ട് മാതാജി. ആ മാതാജിമാരൊക്കെ ഏത് ഗ്രൂപ്പില്? ഏത് രാവിലത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാ? 3 മണിയുടെ ഭാഗവതത്തില്. ഭാഗവതത്തിന്റെയാ? ഭാഗവതത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലാ? ഭാഗവതത്തില് രാവിലത്തെ ഭാഗവതത്തിലാ? 7 മണിയുടെ. രാവിലെ നാമജപം ഇല്ലേ മാതാജി? 3 മണിയുടെ ആ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാലക്ഷ്മി മാതാജി ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴും ആ അറിയാം മാതാജി. മാതാജിയുടെ നമ്പറിൽ തന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ആ സീതാ മാതാജിയുടെ വിളിച്ചു പോയില്ലേ? നമ്പർ വേണ്ടി ഞാൻ തരാം. നമ്പർ വേണേ ഞാൻ തരാം. മായ മാതാജി ലൈവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് തരും. ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു.